Hello, dear students. You all are welcome to the class of corporate accounting. Our topic it is amalgamation. അമാൽഗമേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ്സ് ആണ്. ഇന്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ്സ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇന്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ അക്വയറർ കമ്പനി ഇൻ ദി അക്വയറി കമ്പനി. പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡ് ഷെയർസ് ഇൻ ദി സെല്ലിംഗ് കമ്പനി. So look at the question here. It is there's a balance sheet of A Limited as on 31st March 2016. Fixed asset, current asset, surplus account, total 32,20,000. അതുപോലെ equity share capital, debenture, interest outstanding and sundry creditors. Total 32,20,000. So below it is given that the above company is amalgamated B Limited, who holds 1/4 share capital, purchased by them at rupees 3,70,000 and all the debentures of A Limited. A Limitedും B Limitedും തമ്മിൽ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. B Limited decided to purchase the business of A Limited, and B Limited already holds 1/4 shares of B Limited. Sorry, A Limited. B Limited holds 1/4 shares of A Limited and all the debentures of A Limited. But total 16 lakh share capital ആണ്. അതിൽ 4 lakh rupees share capital which was held by B Limited or purchasing company. Then purchase consideration case, it has been taking over of all the assets and trade liabilities of A Limited at book values, subject to revaluation of fixed asset which were reduced by 3 lakh rupees. Fixed asset total at present it is 17 lakh. അത് റിവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 3 lakh rupees കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 14 lakh ആയി മാറുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അസറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും ട്രേഡിംഗ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ബുക്ക് വാല്യൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then purchase consideration pay ചെയ്തിരിക്കുന്നത് to outside shareholders. Outside shareholdersനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. Rupees 10 shares. B Limitedന്റെ 10 രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. On the basis of such shares are being worth rupees 15. 15 രൂപ തോതിൽ വില കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊടുക്കണമോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 10 രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഷെയർസ് ഓഫ് A Limited being worth rupees 5 each. You are required to make necessary journal entries in the books of both the companies. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കിത് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ് 1, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ 16 lakh or 16,000 ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ there. അതിൽ 1/4 ഷെയർസ് ആർ ഹെൽഡ് ബൈ B Limited, the purchasing company, and the remaining 3/4 shares, that means 12,000 shareholders are outside shareholders. So method 1ൽ purchase consideration എന്ന് പറയുന്നത് the total amount which is paid only to the outside shareholders. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അണ്ടർ നെറ്റ് അസറ്റ് മെത്തേഡ്. രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാണാം. സോ നെറ്റ് അസറ്റ് മെത്തേഡിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് 14 lakh, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 17 lakh ആണ്. 3 lakh rupees റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then current assets 10,20,000. So total 24,20,000 rupees. Then liability side ഉള്ള external trade liabilities, debentures, interest outstanding and creditors. നമുക്കതൊന്നുകൂടി കാണാം. 10% debentures 10 lakh, interest outstanding 50,000, sundry creditors 5,70,000. മൂന്ന് ട്രേഡിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Total 16,20,000. So asset minus liability, total it is 8 lakh rupees. It is net asset value. Net asset value 8 lakh rupees ആണ്. അതിൽ 1/4 which was held by or which belongs to B Limited, the purchasing company, because purchasing company hold 1/4 shares of the A Limited. So it is 2 lakh. So the amount belongs to outside shareholders 6 lakh rupees. ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷന്റെ കേസിൽ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the payment to outside shareholders at rupees 10 shares, rupees 10 in 10 രൂപ വിലയുള്ള shares issued at par on the basis of such shares being worth rupees 15 each. 15 രൂപ തോതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഷെയർസ് കൊടുക്കണമോ അത്രയും എണ്ണം ഷെയർസ് ആണ് 10 രൂപക്ക്
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So it is noted here. B Limited issues shares of rupees 10 each at par on the basis of such shares being worth rupees 15 each. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the value of shares to be issued to outside shareholders. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെത്തേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുക. അതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ 6 lakh rupees ആണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് 15 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ്. 15 രൂപയായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൊടുക്കുന്നത് 10 രൂപയായിട്ട്. സോ 6 lakh into 10/15 that is equal to 4 lakh rupees. So total number of shares issued will be 4 lakh divided by 10, 40,000 shares. 40,000 shares of rupees 10 each. 4 lakh rupees ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഞങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 lakh rupees ആണ്. Because we are considering here the purchase consideration due to the outside shareholders only. ഈ 4 lakh കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷെയർസ് ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഓർ വർത്ത് rupees 15 ഈച്ച് ആണ്. ഒരു ഷെയറിന് 15 രൂപയുള്ള ഷെയർ ആണ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ആണ് എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. 15 രൂപയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഷെയർസ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് ക്ലോസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 5 rupees ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് 16 lakh rupees. ഇറ്റ് വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയറുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 5/15. 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ആണ്. Rupees 15 means it is intrinsic value of the shares of purchasing company. So total share capital will be 5,33,333. So amount belongs to outside shareholders. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is only amount only paid only to the outside shareholders. It will be 5,33,333 into 3/4. It is 4 lakh rupees. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. Next, we are moving to the journal entries in the books of A Limited. A Limited means closing company. Closing company entries. First entry it is transfer of assets and liabilities to realization. So realization account debtor to fixed assets and to current assets. So book value ആണ് fixed asset value 17 lakh rupees ആണ്. അതുപോലെ current asset 10,20,000. Then second one liabilities. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യലാണ്. നമുക്ക് അതിലെടുക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് 17 lakh, അതുപോലെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് 10,20,000. ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ 10% ഡിബെഞ്ചർ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്, സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 10 lakh, 50,000, 5,70,000. റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൾ ദ 3 liabilities to realization 16,20,000. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബി ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ 4 lakh rupees പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പുതുതായിട്ടൊരു എൻട്രി അധികം വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലാത്ത ബി ലിമിറ്റഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. അവർക്കുള്ള പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ മാത്രമാണ് ഈ എൻട്രി വരിക. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് 16 lakh rupees 1/4 4 lakh rupees ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ which is held by B Limited purchasing company. So share capital account to realization 1/4 share capital transfer to realization 4 lakh. ഇപ്പൊ റിയലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രീസും ആയിട്ടുണ്ട്. സോ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വരും. Posting all the entries in the realization account, there will be a loss of rupees 3 lakh. It was transferred to equity shareholders. Then receiving of purchase consideration. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർസ് ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 40,000 shares of rupees 10 each. So shares in B Limited account debtor to B Limited 4 lakh rupees receive ചെയ്തു. അതിനുശേഷം റിയലൈസേഷൻ ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റിയലൈസേഷൻ ലോസ് നമുക്കറിയാം 3 lakh rupees ആണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും.
സോ ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ 3 lakh rupees. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ. സോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സർപ്ലസ് അസറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലോസ് ആണ്. സോ 5 lakh rupees ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഡെബിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 12 lakh rupees മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുള്ളൂ. 4 lakh rupees നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 4 lakh. ജേണൽ എൻട്രി മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് 12 lakh. ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 3/4 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ്. ബി ലിമിറ്റഡിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഷെയർസ് 4 lakh rupeesൻ്റെതാണ്. അത് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. ടോട്ടൽ 12 lakh. റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ഉണ്ട്, സർപ്ലസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ്. ടോട്ടൽ 12 lakh rupees. ഇത്രയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്. ഇനി ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ് ഓർ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റത്തെ ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 4 lakh rupees. ദെൻ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിയബിലിറ്റീസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ്, എൻട്രി ആണ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, കറണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റീവാല്യൂഡ് ഫിഗറിലാണ് അസറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുക. 14 lakh ആണ് റീവാല്യൂഡ് ഫിഗർ, 14 lakh rupees. ദെൻ കറണ്ട് അസറ്റ് 10,20,000. Then all the creditors, debentures in A Limited, then interest outstanding, then liquidators of A Limited 4 lakh rupees. That is purchase consideration. So there is a capital reserve of rupees 4 lakh. Then one more entry is there. Liquidators of A Limited account added to share capital. Payment of purchase consideration. A Limited liquidators ഷെയർസ് കൊടുത്തു എ ലിമിറ്റഡിന്റെ. അപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും. 40,000 ഷെയർസ് ഓഫ് rupees 10 each. ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ 40,000 ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഷെയർസ് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1/4 ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഷെയർസ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്. അതന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് 3,70,000 ആണ്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് 3,70,000. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരു അസറ്റ് ഇനി ഇല്ല, അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാൻസൽഡ്. So that it is capital reserve account to investment in shares of A Limited 3,70,000. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 4 lakh rupees ഉണ്ട്, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 3,70,000. സോ ബാലൻസ് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 30,000 rupeesന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 lakh rupees ആണ്. 4 lakh എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺലി. കമ്പനിയുടെ ബിൽ എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി അല്ലാത്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അവർക്കുള്ള പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എവിടെയും കാണിച്ചുള്ളൂ. ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, ഇതേ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു all.